ویلکم ٹو یونائٹڈ فریا. آج بات کریں گے جاوید ہاشمی سے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا، 17 کشمیری شہید. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے کشمیریوں کی جد و جہد کو دبایا نہیں جا سکتا، آرمی چیف کا اعلان. چند افراد نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے، نواز شریف کا بیان. چودھری نثار اور جاوید ہاشمی کے درمیان اختلافات کیوں بڑھ گئے؟ چودھری نثار صاحب نے جب بھی پارٹی پر مصیبت آئی وہ ہسپتال چلے گئے. آرمی چیف اور چیف جسٹس کی وضاحت کے بعد بھی جوڈیشل مارشل لا کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پوچھیں گے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف جوں نیب مقدمات کے فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کے لہجے میں عدلیہ کے خلاف تلخی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ نہ صرف کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنی جماعت کے خلاف ان کو ایک باقاعدہ سازش نظر آ رہی ہے. انتخابات میں دھاندلی کی وارننگ بھی دے چکے ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند افراد نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون آئندہ بعد میں الیکشن جیت سکے. لیٹس واچ نواز شریف. کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این الحمدللہ 2018 کا الیکشن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن چند افراد ہیں کہ وہ اس کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں. نواز شریف کو سزا دو، اور میرا خیال ہے کہ آج پوری قوم جان چکی ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیا. ایک بڑی اہم ٹرمینالوجی جوڈیشل مارشل لا آج کل آپ بار بار سن رہے ہوں گے. ریسنٹلی اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا. چیف جسٹس کو آ کر باقاعدہ طور پہ کہنا پڑا کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا نہیں لگے گا، نہ ہی اس کی آئین میں کوئی گنجائش ہے. بٹ جوڈیشل مارشل لا کی اگر ماضی میں جھانکیں تو جو بات کی تھی وہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے کی تھی، اور آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کی تھی. لیٹس واچ ہم. کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا. ٹھیک، یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے، تصدق جیلانی جو دوسرے آئیں گے وہ یہ ڈیزالو کر دیں گے. تو اس سے مارشل لا ہوگا، مارشل لا نہیں ہوگا. کورٹ کی عدالت سپریم کورٹ کی 3 مہینے کے لیے وہ ملک کو سنبھال لیں گے، اور وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں گے. کوئی اور جیت نہیں سکے گا، ہم ہی جیتیں گے. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے. یہ جس وقت کا انٹرویو ہے اس سے بھی پہلے اس بات کی وارننگ دے چکے تھے جاوید ہاشمی صاحب. جس وقت عمران خان صاحب کا پہلا دھرنا اپنی پیک پر تھا، اس وقت جاوید ہاشمی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس حوالے سے بات کی تھی. دوبارہ اس کو انہوں نے دہرایا تھا اسی خدشے کو. ابھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید ہاشمی صاحب نے پھر کیا کہا؟ لیٹس واچ ہم. یہ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، وہ محلے باٹی گیٹ کی سیاست کا ورکر بنا ہوا ہے، لوکل باڈیز کا. اس ملک کی بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی. And we are very honored that جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. تھینک یو ویری مچ ہاشمی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب، آپ نے ایک بات مسلسل کی، اب آپ خاص طور پہ ڈائریکٹ بات کریں اس وقت کی چیف جسٹس پر کہ وہ سیاسی حیثیت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ ابھی بھی یہ اپنی اس بات پہ جو آپ کہتے تھے کہ جوڈیشل مارشل لا ہے اس کی کوئی ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نظر آ رہا ہے، یا آپ کے خیال سے ابھی خدشہ موجود ہے؟ دیکھیں فریا، ہمارے ملک کے جس ڈگر پہ ہم چلتے رہے ہیں، ہم سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ جوڈیشل مارشل لا کی بات میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ
عمران خان نے کہا کہ وہ آ کے میں نے کہا یہی تو مارشل لا ہے کہ وہ مارشل لا سے کو ہٹ کے رستہ اختیار کریں گے. تو کہیں گے نہیں وہ خود چونکہ سپریم کورٹ ہوگا وہ کہیں گے یہ مارشل لا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ نہ کریں. اور میں اس حد تک گیا کہ مجھے عمران خان کی یہ پوری سیاست کی جو لائن تھی وہ اس کے اندر فالٹ نظر آیا. میں ان کو عرض کرتا رہا, کنونس کرتا رہا. وہ جب نہیں مانے اور پارلیمنٹ کو ملیا میٹ کرنے کے لیے حملہ کی طرف پہنچے تو میں تو چونکہ میں باغی ضرور ہوں, میں غدار نہیں ہوں. جو آئین کو اور پارلیمنٹ کو توڑ دے وہ غدار ہوگا آئین کے مطابق. میں نے کہا عمران خان میں باغی ہوں, میں غدار نہیں ہوں. میں یہ کام نہیں کروں گا جو آپ کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا, آپ کو کبھی اقتدار ملے گا بھی نہیں. تو اس حرکت کا عمران خان مجھے زہر لگتا تھا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بھی اپنی اہمیت ہے, اس کی افادیت ہے. لیکن جب وہ کسی کے کہنے پہ کام کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے مزدوری مل جائے گی, وہ عمران خان بھول جاتا ہے. یہ یہاں ہوتا نہیں ہے. دیکھیں جوڈیشل مارشل لا اس ملک میں ہمارے سپریم کورٹ نے ہمیشہ انہیں مارشل لا کو کور دیا, کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھ دیا. ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جتنی توہین سپریم کورٹ کی عدالتوں نے آئین کی ہے کسی عام آدمی نے نہیں کی. میں ان کا احترام کرتا ہوں. ایک جج نہیں ہے, یہ صرف ثاقب نثار صاحب کی بات نہیں ہے. انہوں نے تو میرے ہاتھ چومے آنکھوں کو لگایا تو مجھے کیوں میں ان کے پیچھے پڑا رہوں. یہ ایک کی بات ہی نہیں ہے. ہاشمی صاحب جب آپ نے بیان دیا تھا جس وقت آپ نے یہ جوڈیشل مارشل لا کے خطرے کا کہا تھا, کیونکہ ابھی تک ہمیں کسی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشل مارشل لا آ ہی گیا یا نظر بھی نہیں آیا. جسٹس ناصر الملک تھے اس وقت, پھر جسٹس جواد ایس خواجہ آئے, جسٹس انور ظہیر جمالی اور اب جسٹس ثاقب نثار آئے ہیں. ہی از دی فورتھ ون. کس سے آپ کو خدشہ زیادہ تھا کہ یہ جوڈیشل مارشل لا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سارے حاضر ہوتے ہیں ہمارے چیف جسٹس. یہ ہسٹری ہے ہماری. میں آئین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا وہ یہ کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا تھا. اچھا پھر یہ کہا کہ ہم اس کو روکیں گے. میں نے اپنی سیٹ کی قربانی کس لیے دی؟ نہ نواز شریف کے لیے دی میں نے, نہ میں نے کسی اور کے لیے دی. میں گھر بیٹھ گیا ہوں ساری عمر, تو الیکشن لڑتا ہوں, الیکٹ ہوتا ہوں, اور 3.5 سال سے گھر آ کے بیٹھ گیا. وہ جوڈیشل مارشل لا میں نے روک دیا تھا. میں نے پارلیمنٹ کی توڑنے کی جو پوری چیزیں تھی وہ قوم کو بتا دی, قوم کو گواہ بنا دیا. وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ بات سب کو یاد ہے, آپ کی پریس کانفرنس یاد ہے, آپ کی وہ سپیچ یاد ہے جو آپ نے پارلیمنٹ میں دی, پھر ریزائن کیا, وہ ہر ایک کو وہ بات یاد ہے. مگر اس وقت جب چیف جسٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کا کوئی خطرہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں پہلا آپ نے روک لیا, تو آپ بھی مطمئن ہیں کہ ابھی اس قسم کا کوئی خطرہ ہے نہیں؟ چیف جسٹس کو ڈینائی کریں, وہ کہہ رہے ہیں آئینی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ اصل ججز کا قصور اتنا نہیں ہے. ان کی میں پھر عرض کروں گا کہ یہ بے بس ہوتے ہیں. آپ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو روزانہ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ کہ اس نے کہا جی کہ پھر ہمیں غلط کام بھی کر لیتے ہیں, کہ ہمیں اچھے کام کر رہے ہیں ہمیں نکال نہ دیں, تو ہم ان کی ان چیزوں کو کور فراہم کرتے ہیں. یہ دیکھیے ججز مانتے ہیں, چیف جسٹس مانتے ہیں. میں ایک آدمی نہیں. اب جو تو آپ کی پوزیشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سیاستدانوں نے مطالبہ ہی کر دیا کہ جوڈیشل مارشل لا لگا دیا جائے, ایسا کبھی کیا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں کیا, کیونکہ فضا وہ پیدا کی جاتی ہے. اس فضا کو ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو سمجھے جو سمجھنے والی ادارے ہیں ان سب کو مل کے پھر روکنا چاہیے کہ رکاوٹ اگر ہم کہاں تک جائیں گے. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں,
मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी फ़ौज का सबसे बड़ा हामी हूँ। मैं अपनी फ़ौज में पैदाइशी तौर पर बार बार कहता हूँ उनके जूतों के तस्मे ठीक करने में भी अपनी इज्जत समझता हूँ। मैं इनकलाबी हूँ नहीं, मैं नज़रियाती ज़रूर हूँ, लेकिन हमारी फ़ौज अगर ये समझे कि वो हुकूमतें वही चलाएंगे, अब समझदार वो हैं, ये उल्लू बाटे सियासतदान कहाँ से आ जाते हैं, उन्होंने उस तसलसल में कमी नहीं की। हमारी अस्करी क़यादत ने इक़्तिदार पर ये बड़ी अहम बात है जो आपने भी की हाशमी साहब, क्योंकि जुडिशल मार्शल लॉ एक अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ या एक्टिव जुडिशरी उसके पीछे फौज भी है, ये बात आप डायरेक्ट कह रहे हैं। जी जी जी, यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि आज तो कोई कहेगा हम नहीं है, लेकिन जो अगर आपका डॉक्ट्राइन दे रहे हों हमारे अदारों के सरबराह, वो सहाफ़ियों को इलेक्शन के मुलतवी होने की तरफ भी इंडिकेट कर रहे होंगे, तो फिर पावर कहाँ है? डॉक्ट्राइन कौन देता है? किसके डॉक्ट्राइन पे पूरी कौम को चलने को कहा जाता है? छोटी बात है। इतना बड़ा जो हमारे सरबराह हैं, हमारे चीफ कमांडर हैं जनाब मेरे इंतहाई मोहसिन हैं बाजवा साहब, उनका डॉक्ट्राइन पर बात करने का उनका हक नहीं है। वो समझते ही है हक हमारा है। यही जो क्लैरिफिकेशन आई जो क्लैरिफिकेशन आई जो ISPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, उन्होंने कहा कि बाजवा डॉक्ट्रिन का ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी मामलात से है, मगर उसके बावजूद ये बात ज़रूर इंडिया ये ज़रूर दिया गया है कि अगर कोई कहीं पर कोई खड़ा हो जाता है जुडिशरी के खिलाफ तो हम कानून का साथ देंगे। तो इस डॉक्ट्रिन में फर्ज करें अगर ये डॉक्ट्रिन है भी, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो समझते हैं ये बाजवा डॉक्ट्रिन है, तो इसमें क्या गलती है कि कानून का साथ दे? अगर एक इदारा कह रहा है कि हम कानून का साथ देना चाहते हैं। डॉक्ट्रिन क्या चीज होती है? उनकी ड्यूटी है, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कमांडर इन चीफ ने भी हल्फ उठाया हुआ है, पूरी फौज में उठाया हुआ है, जजेस ने उठाया हुआ है। देखिए हमें क्या समझा रहे हैं, वो उनके समझाने का ये मकाम नहीं है। क्यों बैठ के समझाते हैं कौम को, जबकि हमारा आइन जो है हर बात की वजाहत कर रहा है, उसके मुताबिक बिल्कुल ड्यूटी दे, अदलिया का भी साथ दे, लेकिन अदलिया के साथ देने के लिए बार बार उनको अपने हल्फ को देखना चाहिए। जब हल्फ से जाने की बातें होती हैं, परवेज मुशर्रफ ने किया, अयूब खान ने किया, ज़िया हक ने किया, याहिया खान ने किया, जब वो जहाँ पहले ही ज़ख्म हो, बार बार ज़ख्म को खरीदना नहीं चाहिए। जब आप डॉक्ट्राइन भी देंगे, मामलात भी करेंगे, तो वो ज़ख्म खरीदने की बात है। ओके हाशमी साहब, मुझे एक वक्फा लेना है, लेकिन अगेन ब्रेक के बाद मेरा सवाल ये होगा कि अगर डॉक्ट्रिन को अगर हम एक तरफ रख दें और ये बात रखें कि अगर कोई इदारा ये कहे कि हम कानून का साथ देने जा रहे हैं, तो हाशमी साहब ने जिक्र किया कि मामलात ये काफ़ी तकलीफदेह हैं क्योंकि माजी ऐसा है, मगर प्रॉब्लम कहाँ होगी? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। जावेद हाशमी साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। हाशमी साहब, कुछ दिन पहले आपने चौरे निसार साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, पहले वो हम देखते हैं, लेट्स वॉच कि हाशमी साहब ने कुछ दिन पहले चौरे निसार के बारे में क्या कहा था। जब से वजीर आजम गिरफ्तार हो रहा था, उस पर वो आके बंदूकें तान के खड़े थे, शहबाज शरीफ भी वहीं था, तो वहाँ से चौधरी निसार अली कैसे बाहर निकल गए 12 अक्टूबर को? फिर मुसीबत आई तो घर में नज़रबंद हो जाए। मुझे तो कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं वो कमालात अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता।
हाशमी साहब, आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपके पुराने साथी हैं चौधरी निसार, आज उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। आपने कहा आपको नाराजगी नहीं है, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी उनसे कोई नाराजगी नहीं है चौधरी निसार से? देखिए, चौधरी निसार जो है, मैंने उस अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि चौधरी निसार की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग को चौधरी निसार की ज़रूरत है। वो अहम आदमी है, सोच विचार करता है और अपने मामलात को आगे जाने के लिए जो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने का तरीका होता है, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एक तरीके से शाहवार है कि कैसे जीतना है, कैसे काम करना है, कैसे पार्टी को चलाना है, कैसे मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह को भी सपोर्ट करनी है। वो उसके साथ जब झगड़े शुरू हो जाएं, या उन्होंने किए या उन्होंने किया, मैं तो अंदर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि उसकी वो अहम भी है, ज़रूरी भी है, और वो उसका जो इख्तलाफ है वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होंगे। मैं ये बात कह रहा था, आज भी मैं आपको पता है कि आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा कि बहुत शदीद नाराज हुए चौधरी निसार आपकी स्टेटमेंट से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट आपको जवाब में उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं जावेद हाशमी चौधरी निसार पर इल्ज़ाम तराशी करने से पहले अपने बयानात का जायज़ा लें। उन्होंने हवा के झोंके की तरह वफादारियां बदली हैं। जावेद हाशमी साहब को आज उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कोई पार्टी में रखने को तैयार नहीं है, चौधरी निसार कह रहे हैं। अगर जावेद हाशमी को नून लीग की ज़रूरत है तो चौधरी निसार का कंधा इस्तेमाल ना करें। आगे भी उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स भी आपके बारे में दिए हाशमी साहब, सो आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन काफ़ी नाराज है चौधरी निसार। इसके बाद मेरा वो टीवी चैनल पे पूरा एक जो रिएक्शन था, इंटरव्यू था, वो मैंने दे दिया था। उसके बाद चौधरी निसार साहब ने भी कहा कि मैंने बात नहीं करनी जर्नलिस्टों को कहा। मैं भी आप कह रहा हूँ कि मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बयान दे दिया, बजाय उनको पता भी नहीं था कि मैंने क्या कैसे कहा है। शायद जो अखबार में छप गया तो उसके ऊपर मैंने भी जवाब दे दिया। अब उस जवाब को क्या दोहराएं, जब मैं उनकी अहमियत तस्लीम करता हूँ तो मैं क्यों गलत बात होगी कि मैं उनकी बात उड़ाऊँ। वो जवाब जो देना था वो मैंने दे दिया। राइट, सो ये जो आपने बात कही थी, आपने कहा कि बात ख़त्म करते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन ये बात कि उन्होंने पार्टी से निकलवाया था, ये बात सही है? देखिए, जो एक अफवाहें होती हैं वो हमारी मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक चौधरी निसार साहब का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था, मैंने कहा था हक मेरा है, मैंने कहा था। लेकिन जब पार्टी ने या मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि चौधरी निसार बनेंगे, तो मैंने कहा फिर इसका ऐलान मुझे करने दे, क्योंकि वो हमारी अंदर की लड़ाई है। जब बाहर आएगी तो लोग कहेंगे जावेद हाशमी नाराज़ है। मुझे ही बोलने दें, क्योंकि पार्टी का फैसला हो गया, मियां नवाज शरीफ का फैसला हो गया, मैंने कबूल कर लिया, तो फिर उस पर इतराज़ कैसा? मैं ये बात कर रहा था कि कभी सीनियर के नीचे जूनियर और जूनियर के अंदर सीनियर लोग बात करते रहते हैं। सियासत में उम्र नहीं देखी जाती। जो एक बच्चा भी है, छोटा भी है, उसको पास अगर ओहदा है, वो लीडर बन गया है, तो आप फिर उसको ये नहीं कहते कि ये मुझसे जूनियर है, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। ये बात नहीं होती। मेरा अगर सोच है, मेरा कोई फलसफा है, वो मैं अपने पास रखूंगा, किसी पर मुसल्लत तो नहीं कर सकता ना। ठीक, लेकिन एक और बात जिसमें कंफ्यूजन है, वो आपकी पीएमएलएन छोड़ के जाने वाली जो बात है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कुलसूम नवाज साहिबा, और ये तो खबरें भी आई, वो पर्सनली आपके पास आई, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप मत छोड़ें पीएमएलएन को, मगर फैसला जो था आपका पीएमएलएन छोड़ने का मुकम्मल तौर पर आपका था। और क्या वजह थी कि कुलसूम नवाज साहिबा के आने के बावजूद वो तब्दील नहीं हो सका? मैं आपको एक बात अर्ज करूं,
मेरी तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है। मैंने वो उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी क्या बात हुई है, लेकिन देखिए वो मैं वही आज कर तो मैंने तो बातों में मियां साहब को कहा कि आपने मुझे क्यों निकाला, और उस पर मियां साहब ने ये आप एक लफ्ज से सुन ले, मैं मुस्लिम लीग जो मेरे माँ बाप दादा परदादा की है, मैं कैसे छोड़ के जाता, मैं क्यों किसी बात पे नाराज हो जाता। और मैंने जब कहा तो बाकियों ने कहा मियां साहब कटिया तुसी सी। तो अब जब बात खत्म हो गई उन्होंने बुला लिया, मैं बात करके आया। मैं समझता हूँ कि जो आज जंग नवाज शरीफ लड़ रहा है, 3 दफा अपनी वजारत उज़्मा को कुर्बान करके खड़ा है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये सिविलियन हुकूमत का हक तस्लीम आज तक नहीं हुआ, तो मैं नवाज शरीफ का साथ कैसे ना दूं? हाशमी साहब हम कह सकते हैं कि आप वापस मुस्लिम लीग नून में हैं। देखिए मैं तो मुस्लिम लीग में वापस आ गए हैं। सुन ले, मैं मुस्लिम लीग के अंदर हूँ। नवाज शरीफ को नहीं पसंद तो ना सही, नहीं हूँगा। मैं मुस्लिम लीग के अंदर हूँ, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त का साथी हूँ, साथ दे रहा हूँ। अब भी मैं समझता हूँ कि उसके साथ मियां नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है, तो कानून इस तरीके से फैसला नहीं करते, आप देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं इस मुश्किल वक्त के अंदर भी साथ खड़ा हूँ। वो माने ना माने, मैंने सियासत करनी है, इलेक्शन लड़ना है, लड़ूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से बड़ी बड़ी शख्सियात के मुकाबले पे लड़ूंगा और जीत के आऊँगा, आप देखेंगे। अब ये मियां नवाज शरीफ ने कहा मुझे वक्फा लेना है। हाशमी साहब बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहिए थी कि टिकट के पे किसके लड़ेंगे। आस्क आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। जावेद हाशमी साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपने कहा आप नून लीग में हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में आप नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी कहा गया कि शायद नून लीग आपके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ना करे और आप आज़ाद हैसियत से लड़ें। अगर आप हमें बताना चाहें किसके टिकट पे लड़ेंगे इलेक्शन? बात ऐसे हुई थी, जब मैं मियां साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट हमारी पार्टी का नहीं होगा। मैंने कोई डिमांड नहीं की थी, ये उन्होंने मेहरबानी की, ऑफर की। तो अब उसके लिए क्या तरीका अख्तियार होगा, ये तो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही है ना पार्टियों का, देखिए मैंने सिर्फ 2 पार्टियाँ मुस्लिम लीग छोड़ी, तो साथ क्या छोड़ा, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। मैं 6 साल की कुर्बानी दे चुका था। फिर मैंने अपनी सीट को 1 साल के लिए, मुस्लिम लीग की वो सीट थी उसको वापस किया, अपनी बेटी की सीट को भी वापस किया। फिर तहरीके इंसाफ में आया तो यहाँ मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, मैं पार्लिमानी बोर्ड का भी तकरीबन चेयरमैन था। फिर मैं उसका अभी 5 साल की उसकी मेरे पास सीट थी, मैंने उस पार्टी की सीट पहले वापस की, जैसे मुस्लिम लीग की वापस की। मैंने कभी ये वफादारियाँ इस तरीके से कभी ख़राब नहीं की। जब मेरे मुल्क का मसला आ जाता है, आइन का, कानून का, असूलों का, फिर मैं अपने आप को कुर्बान पहले खुद करता हूँ। ये नहीं है कि मैं इक़्तिदार के लिए ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी ये चौधरी निसार की स्टेटमेंट है, उस पर आपने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये बात सही है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आपने पहले अपनी सीट वापस की, उसके बाद पार्टी छोड़ी। अभी हालिया दिनों में हमने देखा आयशा गुलेलाई साहिबा ने नाराजगी का इजहार किया PTI से, मगर सीट नहीं छोड़ी। MQM में हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, हर दफा मिसाल आपकी दी जाती थी कि हाशमी साहब ने मॉरल हाई ग्राउंड पे पहले सीट छोड़ी फिर इख्तलाफ किया। आप समझते हैं कि ये तरीक़ेकार ठीक है? और जो अब हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि तनकीद भी करनी है और सीट भी नहीं छोड़नी, ये गलत है? नहीं, वो गलत है। सीट पहले छोड़नी चाहिए। सीट उस पार्टी की
آپ کو دی ہوئی سیٹ ہے, آپ کے اپنے ووٹ ہیں, تو پھر آزاد لڑیں, آزاد بن کے آئیں. جب آپ یہ نہیں کرتے, ایک پارٹی کا نام استعمال ہوا, اس کا آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہے ایک لحاظ سے, تو آپ ان کی جو ان کی امانت ہے وہ واپس لوٹائیں, پھر بات کریں. ورنہ یہ تو لوٹوں کی بات ہے. جو لوٹے ہوتے ہیں وہ اقتدار کے لیے بھاگ جاتے ہیں, پھر پارٹیاں بدل لیتے ہیں, اپنے اندر سے مشکلات بھی نہیں, شرم بھی نہیں آتی لوٹا بنتے ہوئے. لیکن ہاشمی صاحب, پاکستان کی سیاست بڑی حد تک بدلی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل دیکھیں تو لوٹے جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب زیادہ رہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ جی ہاشمی صاحب. تو دے دو واپس, ان کی جو آپ کے پاس اقتدار ہے وہ واپس کرو, پھر اگلے پیج سے شروع کرو. تو وہ لوٹے تو ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر بھی اقتدار میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک, پوچھتا نہیں, اور جو پارٹیاں نہیں پوچھتی بعد میں پچھتاتی ہیں. سو اس وقت جو آپ نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے, کوئی انہوں نے بات کی این آر او کے حوالے سے؟ افواہیں گرم تھی کہ شاید کوئی این آر او مانگ رہے ہیں نواز شریف, یا کوئی آفر کرائے, کوئی اس حوالے سے بات؟ نہیں, میری ان سے جو بات ہوئی, انہوں نے مہربانی کی اپنی کرسی چھوڑ کے مجھے اس پہ بٹھایا. مجھے مریم نواز شریف نے ویلکم ہوم کا نعرہ لگایا. وہ تو ایک گھر کا ماحول تھا, جو گھر کا ماحول تھا, انہوں نے وہ باتیں کی, اور یہ مجھے کہا کہ میں بالکل اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا, جیل جانا پڑے, سزا پڑ جائے, لیکن میں جاؤں گا. میں نے کہا آپ کی ایج بھی زیادہ ہے اور تکلیفیں بھی, بیماریاں بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا فالج ہے, تو اس کے بعد میں نے کہا میں تو میڈیسن فری ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ جنگ لڑوں گا, مارا جاؤں اس جنگ میں پھر بھی لڑوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ویری اسٹرانگ ورڈز ہاشمی صاحب, بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں, بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.